and welcome back to SRA classes. Today we shall have the last class for set off and carry forward of losses. This is the fourth class in the same series. I hope you have watched all of it. Today what we are going to do is প্রথমে আমরা কিন্তু কিছু শর্ট ভাবে সমস্ত রুল যা আমরা স্টাডি করেছি সেগুলোকে একটু রিভিশন করে নেব, and then we are going to touch some little difficult numerical. Okay, so that is the plan for today's class. So let us carry forward. First of all, as I said, this is a revision class. Firstly, what we are going to look into is the step 1 that is there. আমরা দেখেছিলাম কি তিনটে স্টেপে পুরো কাজটা করা হয়. First one was inter-source adjustment. The rules and exceptions are on your screen. Rule বলা হচ্ছে কি, the adjustment of negative income is to be adjusted against the positive income. ঠিক আছে? Exception কি বলা আছে? LTCL, long term capital loss, can only be set off against LTCG. Loss from speculative business can only be set off against its own profit. Loss from specified business can only be set off against its own specified business's profit. ঠিক আছে? Next, loss from owning and maintaining resources, again from itself only it can be reduced. মানে নিজস্ব প্রফিট থেকে সেটা রিডিউস করা যেতে পারে. নেক্সট, লটারি, গ্যাম্বলিং এটসেট্রা এগুলোকে ক্যাজুয়াল ইনকাম বলে. It cannot be set off. It's a very clear statement. It cannot be set off. Next, loss from exempted source of income, again it cannot be set off. Okay, clear? Followed by that we have the next step, interhead adjustment. Interhead adjustment সমস্ত রুল কে সামারাইজ করে এখানে দেওয়া আছে. রুল কি বলা আছে যে নেগেটিভ ইনকাম from one head to be adjusted against positive income of another head. Okay, so এখানে কিছু exceptions ও দেওয়া আছে. Loss under the head capital gain, that means STCG as well as STCL as well as LTCL, long term capital loss as well as short term capital loss. তো সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, it cannot be set off against any other heads of income. Okay, capital gains and under loss hole it cannot be set off against any other heads of income. Speculative business, it cannot be set off against any other heads of income. তারপরে loss from non speculative business সমস্ত কিছু থেকে রিডিউস করতে পারবো except for salaries. salaries থেকে আমি এটাকে রিডিউস করতে পারবো না, বাকিগুলো থেকে রিডিউস করতে পারবো. Loss from specified business under section 35 AD cannot be set off against any other heads of income. Again, loss from owning and maintaining racehorses cannot be set off against any other heads of income. Casual loss, casual loss cannot be set off against itself, also cannot be set off against any other heads of income. A loss under the head income from house property, এখানে একটা লিমিট আছে, to the extent of 2 lakh we can reduce, not beyond that. And lastly, last class এ আমাদের যা রুলটা স্টাডি করেছিলাম that has been presented on the screen. house property হলে carry forward করা যাবে against house property, আর carry time limit হলো 8 years. পরের দুটো কলম বলেছিলাম we are going to discuss later, and in fact আজকে আমাদের সেই ডিসকাশনটা ইনক্লুড হবে as and when we do the numerical. Through the numerical we will try to understand the last two columns of this particular table. ঠিক আছে, at least রুল গুলো দেখে নিই. স্পেকুলেশন লস যদি হয় ম্যাক্সিমাম 4 বছর ক্যারি করা যাবে, বাট only to be set off against speculation profit of the next year বা পরের বছরের. Next, no speculation loss on account of unabsorbed depreciation, non-speculation loss on account of unabsorbed depreciation, capital expenditure, scientific research and family planning. If you remember, these are the exceptions. ঠিক আছে, বাকিগুলো কিন্তু সমস্ত রুল. এই যে প্রথম পয়েন্টটা in section 72, the first point in section 72 is the exception. কি বলা হয়েছে, non speculation loss on account of unabsorbed depreciation,
ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার অন সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং, এগুলোর জন্য কি হবে, ইট ক্যান বি সেট অফ এগেইনস্ট এনি ইনকাম আদার দেন স্যালারিজ অ্যান্ড ক্যাজুয়াল ইনকাম। হ্যাঁ, ক্যাজুয়াল ইনকাম থেকে কিছুই লেস হবে না, ঠিক আছে, ক্যাজুয়াল ইনকাম থেকে কোনো সেট অফই হবে না, আর স্যালারিজ থেকেও এটা সেট অফ করা যাবে না। তো এটা টাইম লিমিট কত, নো টাইম লিমিট, আনলিমিটেড পিরিয়ডস এর জন্য আমি সেটাকে আমি কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড করে যেতে পারি। নেক্সট আইটেম আন্ডার সেকশন 72 হলো আদার রিমেইনিং বিজনেস লস, সেগুলোকে এনি বিজনেস প্রফিট থেকে আমরা সেট অফ করতে পারবো পরের বছরের। টাইম লিমিট ইজ 8 years। STCL 8 years ক্যান বি ক্যারিড ফরওয়ার্ড, আর একমাত্র রিডিউস করা যাবে from income from capital gains. LTCL only can be reduced from long term capital gains, এটা শর্ট টার্ম থেকে আমি এটাকে রিডিউস করতে পারবো না, and the carry time limit is 8 years. Next and the last one, loss from activity of owning and maintaining racehorses can be only carried forward against the income from owning and maintaining racehorses, and that also to the extent of 4 years. Chalo, let us now move on and summarize the exceptions under the carry forward of losses. এই জায়গাটা কিন্তু always মনে রাখবে, one relates to unabsorbed depreciation and the other two relates to capital expenditure relating to scientific research, আর এটা হলো promotion of family planning. Okay, now let us jump to the numerical. Let us study this numerical. আর আমি আগেও কালকে একটা অঙ্ক করার সময় বলেছিলাম, আজকেও বলবো, pause the screen, copy the question, তারপর যখন আমি সলিউশনটা করছি you will be able to take a reference from the question that you have written down, না হলে কিন্তু কোশ্চেনটা বুঝতে প্রবলেম হবে। So take your time, pause the screen, write down the question. After you are done writing the question, then play it again. ঠিক আছে? Saying that, let us start with illustration number 1. এখানে বলা আছে, from the following information compute the gross total income of Mr. Abhay for the assessment year of 22-23. Profit from business of dealing in shares, মানে speculative business আছে এখানে, সেখান থেকে profit হয়েছে 45,000, speculative business থেকে loss পরেরটা দেওয়া আছে 30,000, profit from jute business is given 30,000, loss from leather business before charging depreciation বলা আছে কি 20,000. So this is a new item that we have in front of us, loss from leather business before charging depreciation. তারপর দেখো current depreciation of leather business 15,000, brought forward loss before charging depreciation of the year 1920 of leather business 20,000, unabsorbed depreciation of jute business for the year 2003-2004 25,000, dividend from shares of a foreign company held for stock in trade 8,000, interest on term deposits with SBI 15,000, winning from race horses 20,000. তো এখানে অনেক কটা আইটেম আছে that we will deal with systematically one by one. Okay, so let us start off. Solution এ সবথেকে প্রথমে যেটা আসবে সেটা হলো profits and gains from business or profession. The heading has to be given. Followed by it, আমাদের question এর first point এ যেটা দেওয়া ছিল, profit from business of dealing in shares, মানে speculative business এর profit, সেই প্রফিটটাকে আমরা এখানে লিখে নেব 45,000. Immediately দেখো speculative loss ও দেওয়া আছে, সেটাকে আমরা set off করে দেব as per the rules, set off loss from speculative business. তো হাতে পড়ে রইলো আমার 15,000. Followed by that, we are going to add the profit from the jute business. Now this is non-speculative business. The non-speculative business এর প্রফিটটাকে আমরা অ্যাড করলাম, অ্যাড করার পর আমার 45,000 টোটাল বেরোলো। নাও আমার কিছু লসও আছে, সেই বছর লস from leather business দেওয়া আছে 20,000, that will be reduced from the overall profit. ঠিক আছে, 45. তুমি বলবে স্যার নন স্পেকুলেটিভ কে খালি নন স্পেকুলেটিভ থেকে লেস করতে হবে না, না, নন স্পেকুলেটিভ এর জন্য রুলটা বলা আছে কি, it cannot be set off against salaries only.
এছাড়া আমি স্পেকুলেটিভ প্রফিট থেকেও লেস করতে পারি, নন স্পেকুলেটিভ প্রফিট থেকেও লেস করতে পারি। Okay, so this rule has to be remembered, has to be memorized, and as per that rule we are doing this. আমরা সেট অফ করছি ওভারঅল যে প্রফিটটা আছে 45,000 সেটা থেকে 20,000, so পড়ে রইল আমার কাছে 25,000. now we have lot of other new items. next সেট অফ করছি কি ডেপ্রিসিয়েশন অফ লেদার বিজনেস 15,000. কেন ডেপ্রিসিয়েশন মনে করে দেখো, ক্যারি ফরওয়ার্ড এর জন্য আমাদের তিনটে এক্সেপশন আছে, আনঅ্যাবজর্বড অ্যামাউন্ট অফ ডেপ্রিসিয়েশন, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেটা রিলেটেড টু সায়েন্টিফিক রিসার্চ, আর একটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার রিলেটিং টু ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ঠিক আছে, প্রমোশন অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং। তো ওটার মধ্যে ফার্স্ট পয়েন্টটা যেটা ডেপ্রিসিয়েশন, সেই ডেপ্রিসিয়েশনটা এখানে এসেছে। আর ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য আমরা রুল কি দেখেছিলাম, ইট ক্যান বি ক্যারিড ফরওয়ার্ড উইদাউট এনি লিমিট ফর এনি ইয়ার, ঠিক আছে, কোনো লিমিট থাকবে না, and it cannot be carried forward against salaries or casual incomes, এছাড়া বাকিগুলো থেকে it can be carried forward. ওকে, সো এখানে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে, ফুল 15,000 আমি রিডিউস করে দিতে পারবো, তারপর পড়ে থাকবে 10,000। এবার দেখো কিছু ব্রট ফরওয়ার্ড লসও আছে বিফোর চার্জিং ডেপ্রিসিয়েশন, আর এটা কোন বছরের, পুরনো ইয়ারে 1920। ওকে, এবার ব্রট ফরওয়ার্ড লসটাকে আমরা রিডিউস করলাম, দেখো লস আছে 20,000 বাট আমরা ম্যাক্সিমাম 10,000 দিতে পারছি এখানে। তো আলটিমেটলি আমার প্রফিটস এন্ড গেইনস ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন, সেখান থেকে অ্যামাউন্টটা টোটাল নীল বেরোলো। ফলোড বাই দ্যাট ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস আমরা লিখবো, ডিভিডেন্ড ফ্রম ফরেন কোম্পানি। এবার এইখান থেকে আমরা কি করছি, ডিভিডেন্ডটা থেকে আমরা বট ফরওয়ার্ড লস অফ লেদার কোম্পানি সেটা আমরা রিডিউস করে দিতে পারবো, ঠিক আছে। আর এই লসটা যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ বিফোর চার্জিং দ্য ডেপ্রিসিয়েশন, ওই যে 20,000 যে অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে কোশ্চেনে, ঠিক আছে। সো ইট ক্যান বি রিডিউসড। ওকে, হয়ে গেল, নীল আলটিমেটলি আমার এসে পড়লো আবার। তারপর ইন্টারেস্ট অন টার্ম ডিপোজিটস 15,000 আছে, সেখান থেকে আনঅ্যাবজর্বড ডেপ্রিসিয়েশনটাকে আমরা যে জুট বিজনেসের সেটাকে আমরা রিডিউস করে দিতে পারবো, ঠিক আছে। সো এটা করার পর we have nil, এবার উইনিং ফ্রম রেস হর্সেস সেগুলোকে আমরা রিডিউস করতে পারবো না, ঠিক আছে। তো গ্রস টোটাল ইনকাম 20,000. now this is how we are going to solve the numerical. ওকে, রুল গুলো যদি ফলো করো, রুল গুলো যদি মনে থাকে, তাহলে কোনো কনফিউশন থাকবে না। so if you have any confusion, go back to the rules গুলোকে স্টাডি করার পর ভালো করে আবার সলভ করো, you will be able to solve it. okay, now let us move forward to the next numerical. Again, pause the screen, write down the question. After you are done, then resume the video. Okay, এখানে clearly বলা আছে, from the following information of Miss Bindu for the assessment year 22-23, calculate the gross total income. Profit from speculative business 70,000, loss from speculative business 40,000, brought forward loss from speculative business for assessment year 18-19 10,000. তারপরের পয়েন্টটা দেখো, যেটা ব্র্যাকেটসে লেখা আছে, লস অফ রিটার্ন নট সাবমিটেড উইদিন স্পেসিফাইড পিরিয়ড, ঠিক আছে। প্রফিট ফ্রম কেমিক্যাল বিজনেস 60,000, লস ফ্রম আয়রন এন্ড স্টিল বিজনেস 40,000. business was discontinued on 1/7/2019. okay, brought forward loss from jute business 10,000, loss of return not submitted within certain period. Unabsorbed depreciation of chemical business 5,000, loss of return not submitted within specified period. Income from salaries 2 lakh. now তার জন্য আগে আমাদের একটু রিভিশন টেবিলটাতে চলে আসতে হবে। বলেছিলাম যে লাস্ট দুটো কলম আমার ইউজ হবে, কন্টিনিউশন অফ এক্সিস্টেন্স অফ সোর্স, মানে বিজনেসটা কন্টিনিউ করছে কিনা, এই টেবিলটা মধ্যে এই কলমটা বিজনেস কন্টিনিউশনের ম্যান্ডেটটাকে আমাদের সামনে হাইলাইট করছে।
আর এই কলমটা বলছে যে ডিউ ডেটের মধ্যে রিটার্ন ফাইল হয়েছে কিনা। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, হাউস প্রপার্টি এখানে বলেছে যে ম্যান্ডেট আছে কিনা ডিউ ডেটের মধ্যে ফাইল করা, নো, তার মানে সে করুক কি না করুক টাইমলি, আমার সেটা আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড আমি করে নিতে পারবো। ফর দ্য সেকেন্ড আইটেম যেটা স্পেকুলেশন লস আছে, সেখানে আবার ম্যান্ডেটটা আছে রিটার্ন ফাইলিং এর জন্য, বলছে ইয়েস ইট ইজ নেসেসারি টু ফাইল দ্য রিটার্ন উইদিন দ্য ডিউ ডেট। যদি না করা হয়, ইন দ্যাট কেস কিন্তু আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবো না। সো এখানে দেখে রাখি দুটোর জন্য খালি ম্যান্ডেট নেই, বাকি সব কটার জন্য ম্যান্ডেট আছে। কিসের জন্য ম্যান্ডেট নেই? হাউস প্রপার্টি আর ওই যে আনঅ্যাবজর্বড ডেপ্রিসিয়েশন, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, সায়েন্টিফিক রিসার্চ, এদের জন্য ম্যান্ডেট নেই। বাকি সব কটা টাইপের লসের জন্য কিন্তু ম্যান্ডেট আছে রিটার্ন ফাইলিং এর। আর কন্টিনিউশন অফ দ্য বিজনেস ইজ নেসেসারি আর নট নেসেসারি একমাত্র অ্যাক্টিভিটি অফ ওনিং এন্ড মেইনটেইনিং রেস হর্সেস এর জন্য কন্টিনিউশন অফ দ্য বিজনেস নেসেসারি, বাকিগুলো বন্ধ হয়ে গেলেও আমি কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবো। ওকে, saying this, let us now look into the question and solve it. ঠিক আছে, সব থেকে প্রথমে ইনকাম ফ্রম স্যালারিজটা লিখবো, যদিও সেটা লাস্টে লেখা আছে। ইনকাম ফ্রম স্যালারিজ 2 লাখ, যা আইটেম আছে সমস্ত কিন্তু বিজনেস রিলেটেড, তাই আমি কিন্তু স্যালারি থেকে রিডিউস করতে পারবো না। That is the reason why I will write 2 lakh at the end, at the last column. Next আছে profit and gains from business or profession, এটা নতুন হেড। এখানে প্রফিট ফ্রম স্পেকুলেটিভ বিজনেস আমার দেওয়া আছে 70,000, লেস করে দেব 40,000 as a loss from speculative business। তারপর বলা আছে brought forward loss from speculative business for the assessment year 18-19, ঠিক আছে, 10,000, loss of return not submitted within certain period। স্পেকুলেটিভ বিজনেসের জন্য ম্যান্ডেট আছে, কিন্তু এখানে কি বলছে loss of return not submitted within specified period, তাই এটা আসবে কি আসবে না? সিম্পল কথা, because it was not filed within the specified period, it will not come। নেক্সট আসছে প্রফিট from chemical business that we add up, add করে 60,000 add করলে 30,000 এর সাথে আসছে টোটাল 90,000। লস from iron and steel business দেওয়া আছে, সেই লসটাকে আমরা সেট অফ করে যাব। ঠিক আছে, বলেছে কি বিজনেস ওয়াজ ডিসকন্টিনিউড অন at a particular date, কিন্তু সেটা আমাদের কিছু যায় আসে না, বিজনেস ডিসকন্টিনিউ করে দিলেও কিছু যায় আসে না, বিকজ এই বিজনেস কন্টিনিউশনের ম্যাটারটা একমাত্র ইম্পর্টেন্ট হবে ফর দি অ্যাক্টিভিটিস অফ ওনিং এন্ড মেইনটেইনিং রেস হর্সেস, তার জন্য আমার সেটা অ্যাপ্লিকেবল, বাকি সব কটার জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয়। তাই যেহেতু নট নেসেসারি, উই ক্যান অফ কোর্স সেট অফ দ্য লস ফ্রম দ্যাট। ওকে, নেক্সট এবার দেখো, নেক্সট আমরা যেটা লেস করলাম সেটা হলো ব্রট ফরওয়ার্ড আনঅ্যাবজর্বড ডেপ্রিসিয়েশন অফ কেমিক্যাল বিজনেস, কিন্তু ওখানে আমাদের দেওয়া আছে brought forward loss from jute business দেওয়া আছে 10,000, কেন আমরা আনিনি? কারণ কি লেখা আছে loss of return not submitted within certain period, তার জন্য সেটা আনিনি। এবার unabsorbed depreciation of chemical business 5,000, loss of return not submitted within specified period, ঠিক আছে। তাহলে টোটাল আমার যেটা আসবে সেটা হলো 45,000। ওকে, তো 45,000 এর সাথে আমি 2 লাখটাকে অ্যাড করে দেব, সো আলটিমেটলি আমার এসে পড়বে 2,45,000। ওকে, সো এখানে আমরা কেন ব্রট ফরওয়ার্ড লস ফ্রম জুট বিজনেসটাকে আমরা নিইনি, বাট আনঅ্যাবজর্বড ডেপ্রিসিয়েশন অফ কেমিক্যাল বিজনেসটাকে নিয়েছি? কারণ কি রুল বলছে কি ব্রট ফরওয়ার্ড লস মানে সেটা নন স্পেকুলেশন বিজনেসের লস, ঠিক আছে, সেটা যদি উইদিন দ্য টাইম পিরিয়ড না ফাইল করা হয় সেটা আমি পাবো না। বাট এক্সেপশন কার জন্য দেওয়া আছে? ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য। এখানে কিন্তু লস ওয়ার্ডটা ইম্পর্টেন্ট না, এখানে ডেপ্রিসিয়েশন ওয়ার্ডটা ইম্পর্টেন্ট। তাই ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য আমার কিন্তু রিটার্ন ফাইলিংটা ম্যান্ডেটরি নয় উইদিন দ্য ডিউ ডেট, ঠিক আছে। তাই ডেপ্রিসিয়েশন লসটাকে ক্যান বি brought forward, that is why we could brought forward the 5,000 and reduce it. Okay, let us move
to the next question in front of us. Again, pause the screen, write down the question, and then after you finish, let's do the solution together. ঠিক আছে? Hopefully you have written it down. Let us start discussing the question. From the following information, compute the gross total income of Mr. Chinmoy for the assessment year 22-23. Income from salaries 2,50,000. Profit from the activity of owning and maintaining racehorses at a business 1 50,000. সেখান থেকে লস হয়েছে 20,000 এর। Brought হবে, but পরের ওয়ার্ডটাকে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে, so please consider it. Brought forward losses from the activity of owning and maintaining racehorses. তো চারটে পয়েন্ট দেওয়া আছে। For the assessment year 16-17, 10,000. For the assessment year 18-19, 5,000, but সেটা business 2, which was discontinued on 31/12/18. ঠিক আছে? For the assessment year 21-22, 7,000. Return of loss of business 3 was not submitted within time. ঠিক আছে? For the assessment year 20-21, 40,000 business 1. তো এগুলো সব brought forward loss. ঠিক আছে? তো প্রথম আইটেমটা কি বলা হয়েছে, business 1 related 10,000, but টাইম লিমিটটা দেখো সেটা 16-17 থেকে আছে, তো it has exceeded 4 years. ঠিক আছে? নেক্সট পয়েন্টটা 18-19, সেখানে বিজনেস ডিসকন্টিনিউ করা হয়ে গেছে। 21-22 রিটার্নটা টাইমলি সাবমিট করেনি, 20-21 এর মধ্যে লসটা 40,000। উইনিং ফ্রম লটারি দেওয়া আছে 50,000, এক্সপেন্সেস ইনকার্ড ইন আর্নিং লটারি ইনকাম 1,000, রেন্ট ফ্রম সাবলেটিং দ্য বিল্ডিং 5,000, রেন্ট পেড টু ল্যান্ডলর্ড অফ দ্য বিল্ডিং 7,000। চলো তাহলে আরেকবার আমরা সেই রুল গুলোকে ফলো করে নেই। ঠিক আছে? দেখো, লস ফ্রম অ্যাক্টিভিটি অফ ওনিং এন্ড মেইনটেইনিং রেস হর্সেস, সেটা যদি আমরা দেখি, টাইম লিমিট 4 ইয়ার্স ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে। কন্টিনিউশন অফ দ্য বিজনেস ইজ ম্যান্ডেটরি, রিটার্ন ফাইলিং অন এ ডিউ ডেট ইজ ম্যান্ডেটরি। ঠিক আছে? তো এটার বেসিসে আমরা এবার অঙ্কটাকে সলভ করব। সবথেকে প্রথমে ইনকাম ফ্রম স্যালারিজ কোনো টাচই হচ্ছে না। ঠিক আছে? তো সেটা এসে পড়ছে 2.5 lakhs। নেক্সট ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স, কারণ কি বাকি সব ইনফরমেশন গুলো কিন্তু ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সের সাথে রিলেটেড। সো প্রফিট ফ্রম বিজনেস 1 দেওয়া আছে কত কোশ্চেনে, 50,000। এবার বিজনেস 1টা কি, প্রফিট ফ্রম অ্যাক্টিভিটি অফ ওনিং এন্ড মেইনটেইনিং রিসোর্সেস। এত লম্বাটা লিখতে হবে বলে আমি বিজনেস 1 লিখে দিলাম, এবং কোশ্চেনে ক্লিয়ারলি বলা আছে বিজনেস 1 is related to owning and maintaining race horses. তো সেটা অলরেডি আমার অটোমেটিক্যালি বিজনেস এন্ড প্রফেশনে যাবে না, সেটা ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস এ যাবে। তো সেখান থেকে আমরা রিডিউস করে দিলাম, রিডিউস করার পর 30,000 রয়ে গেল। এবার আসছি আমরা বাকিগুলো অ্যাক্টিভিটিতে। ব্রট ফরওয়ার্ড লস ফ্রম দি অ্যাক্টিভিটি অফ ওনিং এন্ড মেইনটেইনিং রেস হর্সেস এর মধ্যে বলা আছে প্রথমটা, ফার্স্ট পয়েন্টটা, assessment year it has crossed 4 years, 4 বছরের লিমিটটা পার হয়ে গেছে, so it cannot be brought forward. নেক্সট বলা আছে business 2 was discontinued, তো ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেলেও আমার কিন্তু হবে না, কারণ কি রুল অনুযায়ী কি বলছে যে ডিসকন্টিনিউ হলে হবে না, it has to continue, the business has to continue. থার্ড পয়েন্টে কি বলছে, রিটার্ন অফ লস অফ বিজনেস 3 was not submitted within the specified time limit, তার মানে রিটার্নটা ফাইল করেনি, কিন্তু আমরা দেখলাম কি রুলে বলছে রিটার্ন ফাইলিং উইদিন দ্য ডিউ ডেট ইজ ম্যান্ডেটরি, তো সেটাও আসবে না বিকজ দ্য রুল হ্যাজ বিন ভায়োলেটেড। ফোর্থ পয়েন্ট, অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের জন্য যে 40,000 লসটা আছে দ্যাট ক্যান বি বট ফরওয়ার্ড, বাট 40,000 পারবো না, 30,000 দিতে পারবো, কারণ কি আমার ইনকামই আছে 30,000, আরো 10,000 পরের বছর ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো আলটিমেটলি এখান থেকে আমার নীল ফিগার আসছে। আরো ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস এর কিছু পার্ট আছে, ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস ওয়ার্ডটা এখানে হবে না, ইট ওয়াজ আ টাইপিং মিস্টেক। তারপরে দেখো কি কি আরো আসছে, রেন্ট রিসিভড ফ্রম সাবলেটিং প্রপার্টি 5,000, আবার রেন্ট পে করেছে ল্যান্ডলর্ডকে, সেটা রিডিউস হয়ে যাবে, রিডিউস হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে নীল আসবে।
নেক্সট উইনিং ফ্রম লটারি। এবার উইনিং ফ্রম লটারি দেখো দেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে ফাইনাল কলামে অ্যামাউন্টটা চলে গেছে। এখানে তো একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এক্সপেন্সেস ইনকার্ড ইন আর্নিং লটারি ইনকাম, এটাকে কেন রিডিউস করলাম না? কারণ কি যাই ইনকাম হোক না কেন, এই লটারি বা গ্যাম্বলিং মানে ক্যাজুয়াল ইনকাম থেকে যাই ইনকাম হোক না কেন, কোনোভাবেই কোনো খরচা আমরা রিডিউস করব না, ফুল অ্যামাউন্টটাই ট্যাক্সেবল চলে যাবে। ক্লিয়ার? তার জন্য এটা পুরোটা এখানে চলে গেল এক্সপেন্সেস ইনকার্ড ইন আর্নিং লটারি ইনকাম, সেটাকে কনসিডারই করব না আমরা। ওকে, সো আলটিমেটলি টোটাল যদি করি তাহলে 3 লাখ আসছে। সো দিস ইজ ওয়্যার we have learned যে সেই রুল গুলোকে কিভাবে ইউজ করব and how we will solve the numerical. Now the rule has to be kept in mind, it has to be memorized. যদি মেমোরাইজ না করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা সলভ করতে পারবো না। ওকে, saying that we conclude this chapter. Thank you so much, have a good day.